हेलो स्टूडेंट्स स्टडी सेंटर ओरिजिनल को आपको समस्त वेलकम पिलामाने वीडियो रे क्लास 8 क्लास रो जहाँ आमर रही ओडिया विषय एमआईएल जोटा रही ओके तो तार पिलामाने ए वर्ष में जानिचे जे बुक गुड़िक चेंज होइछि ओके तो से न्यू बुक पैटर्न अनुसार मु कोन करछि आपण मानक पय एही वीडियोटा आनिछि ओके तो कोन हिछि ना हमर जो एही वर्ष बुक गुड़िक चेंज होइछि ओके तो से जो न्यू बुक रे हमर जो साहित्य बही जो न्यू बुक अच्छे से जो फर्स्ट चैप्टर अच्छे आसो उत्कलय पद्य अच्छे जोटा पोएम ता विषय मुझे डिस्कसन करुचे विषय ओके तो पे आम उत्कल सॉरी आसो उत्कलय कौन देछि कहा विषय रे देछि सेटा को किए लिखिछंती से विषय आम ए वीडियो फुली डिटेल जानिबा ओके माने यार सारांशटी कौन यार एक्सप्लेनेशन कौन ओके तो देखो पे आसो उत्कलय जो देछि सेटा होछि जातीय कवि वीरकिशोर दास लिखिछंती ओके यार जे लिखिछंती बा कवि जे होछंती के ना जातीय कवि वीरकिशोर दास ओके अच्छा तो अच्छा मैं आथर कहूँ पे भिडियोटी को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखते ओके तार कारण हूँ पे जदि आप अधारू पज करदे रहीजे देखिए ताहले आप मझे भल भाव बुझीपारे ना क्लीयरली बुझीपारे ना जे यही पद्य कहा विषय देइछे कहा विषय वर्णना होइछे ओके से विषय ओके तो देखो तो फर्स्ट देइछे देखो पिला माने एक नंबर पद्य बा एक नंबर जो देइछे हमर पैराग्राफ तो नहीं हम कहबे नहीं करे कहीं एटा पद्य तो एक नंबर पद्य रे देखो कोन देइछे आसो उत्कले सुन सर्वे मिले ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे न पड़िब मथा ता माने होछि कोन पिला माने आसो उत्कलीय माने सुन सर्वे मिले ता माने आसो उत्कलीय उत्कलीय काहाको कहिबा ना ओडिसा रो अधिवासी मानक ओडिसा रे जे रुहंती से मानक आम कहबा उत्कलीय ओके तो से कहउछंती कोन जाते कवि वीरकिशोर दास एठारे कहउछंती आसो उत्कलीय माने माने आसो ओडिसावासी माने आसो सुन समस्त मिसिकी सुन कौन सुन ए देश जातिर पूर्व कथा गुड़ी को शुण स्मरणे जहार गरबे तोहर आपे आपे नहीं पड़िब मथा जहाकू तुम्हें स्मरण करिकी बा गर्व करिकी तुम मथा नई पड़ब से कथा कहउछंती से कहउछंती कौन ना आसो उत्कलीयवासी समस्ते मिसिकी आस आ शुण जे पूर्व जातिर देश जातिर पूर्व कथा गुड़िक शुण ओके माने पूर्व कथा गुड़िक शुण से पूर्व कथा गुड़िक शुणा द्वारा आपण मानकर कौन हम ना मथा नई पड़ब ओके आप पूर्वर जो मैंने आमर ओडिशावासी बा लोक मैंने जो मैंने आमर कौन कर आम देशर स्वाधीन पाई लड़ी निज जीवन देते ओके तांको स्मरण कर ओके आ गर्व कर आ स्मरण गर्व करने द्वारा मन पकड़ा द्वारा आपण मथा नई पड़ कारण तांकर जो महत कार्य द्वारा आपण मान मथा नई पड़ ओके अच्छा तो से यही पद्य कौन वर्णना कर शुण हे मोर ओडिशावासी आस आम ओडिया जातिर पूर्व इतिहास को मन पकाइबा जहाँ को शुणा पर तुम मान मथा आपे आपे नई पड़ तो ये से ओडिशावासी मान आह्वान देते आस आ शुण जे आम पूर्व अधिवासी पूर्व लोक मैंने महान लोक मैंने कौन कौन आम देश आम ओडिशावासी करके जाइछन्ति तापर देख पे बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभई अमर पथे जस कि हेब कि मलिन अमलिन पर ताहा जगते माने कौन ना बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभई अमर पथे से समस्त अमर पथर उभई गले आउ नहांती दुनिया नहांती एबे वर्तमान आउ से माने नहांती गले से सब पलैले किंतु तांकर जो जस केबे भी मलिन हम कि नहीं सब बेले अमलिन होकी रहिबो अमलिन माने अमर होकी रहिबो तांकर सब बेले तांकर जहाँ जस तांकर जहाँ गौरव तांकर जहाँ कीर्ति ए सब जाक अमलिन होकी रहिबो माने अमर होकी रहिबो ओके समस्त हृदय बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी कार्य गुड़िक रहिबो ओके कारण सी सीना पढ़े सी सीना आम
ମାନେ ସିଏ ସିନା ପଳେଇଲେଣି ବଟ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯାହା ସବୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଶ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଅମର ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଓକେ, ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ମାନେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଶ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ଅମର ହେଇକି ରହିଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫର ଯଦି ଆମେ ପୁରା ସାରାଂଶଟାକୁ କହିବା ତାହେଲେ କାହା ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଇଛି ନା କହିଛି ସେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥେ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍କଳବାସୀ ବା ସାରା ଜଗତରେ ଅମର ଗାଥା ରୂପେ ରହିଥିବ। ସେ ଯାହା ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ଅମର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳବାସୀ ବା ସାରା ଜଗତରେ ଅମର ଗାଥା ରୂପେ ରହିଥିବ, ରହିଥିଲା, ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବ ବୋଲି ସେଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ବି କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୁଁ ଏହାର PDF ର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମାଜା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟତ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମାଜା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାକେ ଦେଲା ଆହୁତି। ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ସେ ଜାତି ଦାୟାତ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସେହି ଜାତିର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ସେଇ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେହି ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପାଇକ ପୁଅମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସିନା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅମର ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟାର ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ କଥା କହିବା ତାହେଲେ କବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳର ପାଇକ ପୁଅ ନିଜର ଗୌରବ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ବା ନିଆଁ କୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ସେ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଜାତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଜାତିର, ମାନେ ଆମେ ସେହି ଦେଶର, ଆମେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହୁଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକ୍ତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ। ତୋଷାଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ କି କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୟାନଦୀକୁ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଦୟାନଦୀକୁ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତାହା ମାନେ ସେଠାରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା କହିଛନ୍ତି, ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ତୋଷାଳୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୟାନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀ ପାଲଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ସୈନ୍ୟ ଓ ବୀର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଏଇ ମାଟି ହିଁ ତ ଦେଖିଛେ, ଏ ମାଟି ହିଁ ତ ଦେଖିଛେ, ଏ ମାଟି ହିଁ ତ ସହିଛେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ବା 5 ନମ୍ବର ପଦ୍ୟକୁ ଦେଇଛି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବା ପଦ୍ୟର 5 ନମ୍ବର ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଜହିଁ, ସ୍ପରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି।
ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଠାରେ କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆମ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାଟି ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପବିତ୍ର ବାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅହିଂସାର ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯାହା କେଉଁ ଦେଶ ବି ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଝଗଡ଼ା, ପିଟାପିଟି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ବୁଝିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାନେ କ୍ୱାରେଲ, ଅଧିକ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ ଲୋକମାନେ। କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ, ମୈତ୍ରୀରେ ତୁଲାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଦେଶରେ, ଆମର ମାଟି ମା, ଆମର ଭାରତ ମା ଆମକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଶିଖେଇନି, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିଖାଇ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଇଠି କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏହି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅହିଂସାର ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଅହିଂସାର ପଥରେ, ଓକେ, ହିଂସା ନୁହେଁ, ଅହିଂସାର ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା, ଅହିଂସାର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଯାହା କେଉଁ ଦେଶ ବି ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ସେ କହିଛି ନା, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଆମକୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆମକୁ ସେ ଦାନ କରିଛି କ'ଣ? ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସେ ଦାନ କରିଛି। ଆଉ ସେହି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଚାଲି ଆମ ନିଜ ଭାରତ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ, ସେହି ଗୋରା ସରକାରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆମ ନିଜ ଦେଶରୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲି। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମ, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ପାଇଁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଧରମା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି, ଯିଏ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ସାଗର ତଳେ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ତାର ସେହି କାହାଣୀଟା ଲିଭିବ କି କେବେ? ସବୁବେଳେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ବି ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସରେ ଥିବା ବହିରେ କ'ଣ ତମେ ପାଇବ ଏଇ ଧର୍ମାଙ୍କର କାହାଣୀ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ସେ ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ ତା ଜୀବନକୁ ଦେଇଥିଲା। 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ତାର ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ କେବଳ ଜାତିର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେଇ 1200 ବଢ଼େଇର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇକି, ଓକେ, ଭଲ ପାଇବାରେ ପଡ଼ିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦିଅ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅ, ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅ, ନିଜ ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅ। ଦେଖ ଥରେ ସେହି ଆର୍ମି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ବୋର୍ଡର ସାଇଡ଼ରେ ରହିକି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ହିରୋ, ରିଏଲ ହିରୋ ସେମାନେ। ଓକେ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ 6 ନମ୍ବରରେ ନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରମା ବା ଧର୍ମପଦ ଯିଏ ତାର ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଗର ଜଳରେ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା, ତାର ଏହି ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କେବେ ଲିଭିବ ବା ନାହିଁ, କି କେବେ ଲିଭି ପାରିବ ବି ନାହିଁ। କାରଣ 12 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାର ଜୀବନ ଆହୁରି ବି ଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ନିଜ ଜାତିର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ, ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମ ହେବ କି କଳି। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କବି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଯିଏ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିମା, ନିଜର ସୁଖମୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ନିଜକୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସର୍ଗ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁରା ଜୀବନକୁ ସେ ଜନ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଯାହାର କିଛି କଳନା ହିଁ କରିହବନି, ଭାବି ହିଁ ପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଭାବି ପାରିବନି, କଳନା ହିଁ କରିପାରିବନି। ଓକେ, ମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହିଁ ତମେ ତାକୁ କରିପାରିବନି। ଓକେ, ସେ ଦେଇଛି ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ସାଙ୍ଗ କିଏ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେ ପୁଅ ମହିମ ହେବ କି କଳି, ସେ ପୁଅ ଭଳି କିଏ ଆଜି ହବ, କେହି ହେଇପାରିବେନି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫିଶ୍, ନିଜ କାମ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଜନସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ କିଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଓକେ, 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ପଥର ସୈନିକ ସେହି, ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରାଣ ପାଇ। ତା ମାନେ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବାଜି ରାଉତ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଜଣେ ବାଳୁତ ବୀର ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ବାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବୁଝିଲା, ଯାହାର ବାଣୀ ଆଜିର ଇତିହାସରେ ବା ଆଜିର ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ଏଠାରେ ବା ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଏଇ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଦେଶ ବା ନିଜର ମାଟି ମା ନିଜର ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହତ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି। କାହା କାହା ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି କାହା କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବ, ବସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଭାବିବନି। ଦେଖ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାଇକ ପାଇକ ପୁଅ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ପାଇକ ପୁଅ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ପାଇକ ପୁଅ କେମିତି ଆହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି କାହା ମାନେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆମର ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ଯୋଉ ଧଉଳି ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ଜାଗା ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ରକ୍ତର ନଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଦୟା ନଦୀ, ସେଠାରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କଣ କଣ? 3 ହେଲା। ଓକେ, 4 ଦେଖ ଏଠି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାଳୁତ ଧର୍ମ ମାନେ ଧର୍ମ ହେଲା, ଧର୍ମପଦ ଯିଏ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଯିଏ ପୁଅ। ଆରେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଜାଣିପାରୁନ? କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ? ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ବିଶୁ ମହାରଣା। କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ ଟିକେ ହେଲା, ଧର୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଲା। ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମଜା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯାଏ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଜାତି ବିଷୟରେ, ଆମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ନିଜ ଦେଶବାସୀ, ଭାରତ ମା, ନିଜ ମାଟି ମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମର କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖ ଏଠି ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ପିଲା ଆମେ ଦେଇଦେଇଛି ତାର କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି, କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ଗାରିମା ମାନେ ହେଉଛି ଗୌରବ, ଦାୟାଦ ମାନେ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ, ତୋଷାଳୀ ମାନେ ହେଉଛି ଧଉଳି ପର୍ବତ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ପୂତବାଣୀ ମାନେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ପବିତ୍ର କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ସଫୁର ଥିଲା ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ତରପଣ ମାନେ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ସେଟା ହବ। ସେଇଟା ସମ୍ମାନ ହବ, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ସମ୍ମାନ ହବ ସେଇଟା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ତ ପିଲାମାନେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହିପରି ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଏହିପରି ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ, ପୁରା ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ସରଳ ଭାବରେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ହେବ ବା ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ପରିଣତ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ସେତେ ଆମେ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଚାଲିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।